have pyar with Eshu Ki Darbar? How many people love the house of the Lord? And let me tell you, the word says, in the presence of God there is fullness of joy. Every time when we are entering into the house of the Lord, we are just not coming in as a person, but we are entering to receive a joy that will set us free. We are entering to receive a joy that will break every chain. And let me declare and decree that may this joy rule you, your family and your generations, and may Amen. the joy of the Lord be your strength, and nothing can pull you down, because when the joy of the Lord comes, everything else needs to leave your Amen. lives. Amen. Hallelujah. Come on, can we all put our hands together and worship the name of హల్లెలూయా. Jesus? You all can be seated in the presence of the Lord. దయచేసి దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. I always tell this, communion is not a ritual that we are participating in. బలిలో పాల్పంచుకోవడం అనగా ఏదో ఆచరణం కాదండి. It's not like how our Hindu brothers are taking prasadam. It's not what Christians are doing. అలాగే హైందవ సోదరులు ఎలాగైతే ప్రసాదం తీసుకుంటారో ఆ విధంగా తీసుకునేది కాదు. But this is a meal that has a capacity to set us free. అలాగే ఇది ఎటువంటి భోజనం అనగా మనల్ని విడుదల చేసి విమోచన చేసే సామర్థ్యం కలిగినది. This is a meal that gives us a capacity to overcome everything in the world. అలాగే లోకంలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని జయించడానికి సామర్థ్యం కలిగిన భోజనం అయి ఉన్నది. So today I encourage you all to give in your heart, your mind and your soul, even as we are meditating on this, because I believe that every time you put your hand in the table of the Lord, there is a divine exchange that is happening in your life. అలాగే ఈ యొక్క బల్ల గురించి ప్రసంగం చెప్తుండగా దయచేసి జాగ్రత్తగా వినవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే ప్రతిసారి బల్ల యొక్క ప్రసంగం బల్ల మీద ధ్యానిస్తుండగా మనం దేనిమైతే చేతులు ఉంచుతామో అది మనకు ఆశీర్వాదంగా ఎంచబడుతూ ఉంటుంది. Can we all turn our Bibles to Exodus chapter 12? నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయం ఒకసారి తెలుసుకుందాము. And let's read from verses 9 to verse 14. 9 నుంచి 14 వచనాలు. నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము 9 నుంచి 14 వచనాలు. దాని తలను, దాని కాళ్ళను, దాని అంత్రములను అగ్నితో కాల్చి దాన్ని తినవలెను. దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళ్లతో పండబడినదైనను తినకూడదు. ఉదయకాలం వరకు దానిలో ఏదియు మిగిలింపకూడదు. ఉదయకాలం వరకు దానిలో మిగిలినది అగ్నితో కాల్చివేయవలను. మీరు దానిని తినవలసిన విధముదేదమనగా, మీ నడుము కట్టుకొని, మీ చెప్పులు తొడుక్కొని, మీ కర్రలు చేత పట్టుకొని త్వరపడుచు దాన్ని తినవలెను. అది యెహోవాకు పస్కా బలి. ఆ రాత్రి నేను ఐగుప్తు దేశమందు సంచరించి ఐగుప్తు దేశమందలి మనుషులలోనే గాని జంతువులలోనే గాని తొలి సంతతి ఎంతయు హతము చేసి ఐగుప్తు దేవతలందరికీ తీర్పు తీర్చెదను. నేను యెహోవాను. మీరున్న ఇండ్ల మీద ఆ రక్తము మీకు గుర్తుగా ఉండును. నేను ఆ రక్తమును చూచి మిమ్మల్ని నశింపజేయక దాటిపోయేదను. నేను ఐగుప్తు దేశమును పాడు చేయుచుండగా మిమ్ము సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదకి రాదు. Amen. Media team, can we put the same Exodus 12 in NLT? So we all know this scripture very well. అలాగే అందరికీ కూడా ఈ యొక్క లేఖన భాగము అంత బాగా తెలిసినది. This is the first time we see that the Passover is happening in the Bible. అలాగే బైబిల్లో మొట్టమొదటిగా పస్కా బలి జరుగుతున్న సమయం అయి ఉన్నది. And while I was reading the scripture in the morning today, అలాగే ఉదయకాలము ఈ యొక్క లేఖన భాగాన్ని నేను ధ్యానిస్తూ ఉండగా I believe that God has given me a fresh revelation about this. అలాగే దేవుడు దీని గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రత్యక్షతను నాకు ఇచ్చాడు. And I think it will bless you as much as it has blessed me. నాకు ఎలాగైతే దీవెనకరంగా ఉందో మీకు కూడా దీవెనకరంగా ఉందని నమ్ముతున్నాను. Can we go to verse 11, Exodus 12 and verse 11? నిర్గమకాండం 12వ అధ్యాయం 11వ వచనము. Let me read it to you from my Bible. It says that these are the instructions for you to eating this meal. ఈ భోజనము చేయడానికి సూచనలు అయ్యున్నవి అని చెప్తూ ఉన్నది. Let me read that again. These are your instructions for eating this meal. ఈ భోజనము చేయడానికి సూచనలు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. So if you understand now, we know that there was a lamb that has been slain and God is giving certain instructions to Moses. అలాగే మీకు తెలిసినట్లయితే ఒక పస్కా బలి అనేది ఇవ్వబడింది. మోషేకు దేవుడు కొన్ని సూచనలు అనేవి ఇస్తూ ఉన్నాడు. And he's telling that the entire Israelites need to follow these instructions while they are eating this meal. ఈ యొక్క భోజనము చేస్తుండగా ఇశ్రాయేలు సంతానము వారు అందరూ కూడా ఈ సూచనలు పాటిస్తూ ఉండాలి. And I encourage you that even today as you are eating the body of Jesus, I want you to pay your close attention to this. అలాగే ఈ రోజు మీ యొక్క భోజనపు బలను తింటుండగా మీరు కూడా దయచేసి జాగ్రత్తగా వినవలసిందిగా కోరుతున్నాను. It says these are your instructions for eating this meal. Be fully dressed
wear your sandals and carry your walking stick in your hand. Eat the meal with urgency, for this is the Lord's Passover. మీరు దానిని తినవలసిన విధము ఏమనగా మీ నడుము కట్టుకొని మీ చెప్పులు తొడుగుకొని మీ కర్రలు చేత పట్టుకొని త్వరపడుచు దాన్ని తినవలెను. So here what the Spirit of the Lord revealed to me is, అలాగే దేవుని యొక్క ఆత్మ నాకు ప్రత్యక్షపరిచింది ఏమిటనగా, when they were taking part in the body of the lamb, అలాగే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పస్కా బలిలో పాలుపంచుకుంటూ ఉండగా, what did not happen for the last 430 years, 430 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే జరగలేదో, what they have been praying for the last 430 years, 430 సంవత్సరాలుగా దేని గురించి అయితే ప్రార్థిస్తున్నారో, what looked like God was not listening to their prayers for the last 430 years, 430 సంవత్సరాలుగా దేవుడు మా ప్రార్థనలకు వినడం లేదేమో అని ఏదైతే అనుకున్నారో, but when they ate this meal, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క భోజనపు బల్లను తీసుకున్నారో, the instruction was given that they would be fully dressed. వారికి ఇవ్వబడిన సూచన ఏమిటనగా వారు మంచిగా నడుము కట్టుకొని బట్టలు ధరించుకొని ఉండాలి. What the Lord was saying is, the moment you put your hands in the body of the lamb, you are ready to enter into the land that you've been praying for. అలాగే దేవుడు చెప్తున్న మాట ఇంకొక విధంగా ఏమిటనగా, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పస్కా బలిలో చేతులు పెడుతుంటావు, నడుము కట్టుకొని దానిలో చేతులు పెడుతున్నట్టుగా అర్థం అని చెప్తున్నాడు. It's saying that every time when you're partaking in the body of Jesus, you are just not doing it as a ritual, but you are doing it because everything that you have been praying for, now you are ready to enter into that. అలాగే పస్కా బలిలో పాల్పంచుకోవడం అనేది ఒక ఆచరణ కాదు, లేకపోతే ఒక ఏదో ఆచరణ వంటిది కాదండి. అలాగే మీరు దేని గురించి అయితే ప్రార్థిస్తున్నారో దాన్ని సంపూర్ణంగా పొందుకునే సమయం అని చెప్తూ ఉన్నాడు. That's why if you come back to the New Testament, క్రొత్త నిబంధనకు ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే, Paul talks to the church of Corinth, కొరింథీ సంఘముతో పౌలు మాట్లాడుతూ, and he's saying that many of our believers are sleeping before their time. They are ill, they are sick because of only one thing. అలాగే ఈ యొక్క భోజనపు బలిలో పాల్పంచుకునేటప్పుడు అనేక మంది అనారోగ్యులుగా లేకపోతే నిద్రిస్తున్నారు. ఒకే ఒక కారణం దానికి ఏమనగా, And he says that because they did not discern the body of Christ. వారు వివేచనతో తీసుకోలేదు కాబట్టి. In the Old Testament, people did not need the gift of discernment because they only had to follow the instructions. అలాగే పాత నిబంధనలో చూసినట్లయితే వివేచన అనేది అవసరం లేదు, ఎందుకనగా వారికి ఏవైతే సూచనలు ఇవ్వబడతాయో ఆ సూచనలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. So here the Israelites were delivered because they followed an instruction. అలాగే వారు విడుదల చేయబడ్డారు, ఇశ్రాయేల్ సంతానం వారు, ఎందుకనగా వారు సూచనలు పాటించారు కాబట్టి. But in the New Testament, కానీ క్రొత్త నిబంధనలో if you can discern what the body of Jesus has done for you, you have the capacity to do the things that your generation could not do. అలాగే యేసుక్రీస్తు యొక్క బల్ల అనేది వివేచనతో మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఏదైతే మీరు చేయలేకపోతున్నారో ఆయన యొక్క బల్ల అనే సామర్థ్యం ద్వారా మీరు చేయగలరు. And today I'm here to declare, ఈ రోజు నేను ప్రకటిస్తున్నాను, if you are praying and believing for something, అలాగే మీరు దేని గురించి అయినా విశ్వసిస్తూ నమ్ముతూ ప్రార్థిస్తున్నట్లయితే, and you're thinking that you are in a delay right now, అలాగే ఇప్పుడు ఆలస్యం అవుతున్నట్టుగా నీకు and అనిపిస్తున్నట్లయితే, you're thinking that things are not going the way you want them to go, మీకు ఎలాగైతే మీరు జరగాలనుకుంటున్నారో అలా జరగకపోతున్నట్లయితే, maybe you feel like these Israelites who are stuck in the Egypt for a long time. అలాగే ఇశ్రాయేల్ సంతానం వారి వల్ల మీరు కూడా చాలా కాలం ఒకే విధముగా మీరు ఆగిపోయి ఉన్నారేమో. I believe that the word of the Lord that has spoken to me today is, అలాగే దేవుడు ఈ రోజు నాతో మాట్లాడిన మాట ఏమిటనగా, even as you're laying your hand on the body of Christ today, that you are ready to enter into your promised land. అలాగే ఈ రోజు బలిలో పాలు పంచుకునేటప్పుడు మీ చేతులు దాని మీద ఉంచుతుండగా వాగ్దాన దేశంలోనికి వెళ్ళడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు. Even as you're taking part in the body and blood of Jesus today, I believe that there is a mighty breakthrough that is going to come over your life. అలాగే ఈ రోజు బలిలో పాలు పంచుకుండగా గొప్ప విజయం అనేది మీ జీవితంలోనికి రాబోతున్నది. The moment they ate this meal, they were ready to step into their promise. అలాగే ఈ యొక్క బలిలో పాలు పంచుకున్న తర్వాత వారు వారి యొక్క వాగ్దాన దేశంలోకి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడ్డారు. And today, even as you're eating the body of Jesus Christ, I believe that you are also stepping into the answer of the prayer that you have been praying for so long. ఈ రోజు బలిలో పాలు పంచుకుంటగా మీరు కూడా దేని గురించి అయితే ప్రార్థన గురించి చేస్తూ జవాబు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో ఆ జవాబు ఈ రోజు మీకు వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. Amen. ఆమేన్.